प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल दे विच। चैनल नू सबसक्राइब करो अते नाल ही वीडियो नू लाइक अते शेयर जरूर करना है। अज असीं पढ़ांगे नौकरशाही जां असैनिक सेवावां। इस पाठ नू असीं दो भागां दे विच पढ़ रहे हाँ। पहले भाग दी वीडियो मैं अपलोड कर चुकिया हाँ। अज असीं दूसरे भाग बारे पढ़ांगे। लोकतंत्र विच नौकरशाही दे काम जां भूमिका। तां असीं सारे जाणदे हाँ कि मौजूदा समय लगभग संसार दे देशां दे विच लोकतंत्र दी स्थापति है। तां लोकतंत्र विच नौकरशाही दी भूमिका जां काम की हुंदे हन, क्योंकि लोकतंत्र दे विच नौकरशाही दी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 1, मंत्रियों नूं पेशेवर सहायता देना। वर्तमान युग दे लोकतंत्री देशों विच मंत्री वख-वख विभागां दे मुखी हुंदे हन, पर मंत्रियों नूं विभागां दीआं तकनीकी बारीकियां संबंधी पूर्ण जानकारी नहीं हुंदी। इस तरह मंत्रियों नूं अपने विभागां दा प्रबंध चलाउण लई इन्हां स्थाई प्रशासकी सेवावां ते निर्भर होना पैंदा है। विभाग दा प्रशासन चलाउण लई मंत्रियों दी हर प्रकार की सहायता करनी प्रशासकी सेवावां दा मुख फर्ज है। तो जिहड़ा मंत्री ने, मंत्री क्योंकि अनपढ़ हुंदे ने, घट पढ़े हुंदे ने जां तकनीकी प्रशासकी सेवावां दे माहर नहीं हुंदे, उन्हां नूं ये सेवावां जिहड़ियां है नौकरशाहां जां नौकरशाही सेवावां द्वारा जां प्रशासकी सेवावां द्वारा प्रदान कराईयां जांदियां हन। इस तो बाद है जी सरकारी नीतियां नूं लागू करना। प्रशासन संबंधी नीति का निर्माण करना मंत्रीमंडल का काम है। इस मंतव लई भी प्रशासकी अधिकारी लोड़ींदे अंकड़े अते सूचनावां मंत्रियों के सामने पेश करते हैं। इस तो अलावा जिहड़ी नीति मंत्रीमंडल किसी विभाग संबंधी ग्रहण कर रहा हुंदा है, उस नीति संबंधी चंगे माड़े सिट्टियां की जानकारी मंत्रियों नूं देना प्रशासकी सेवावां का महत्वपूर्ण कार्य है। इस तो अलावा इन्हां नीतियां नूं अमली रूप देना भी प्रशासकी सेवावां का ही कर्तव्य हुंदा है। चाहे जिहड़े निर्णय है नीतियां दे निर्माण करन दे वो मंत्रीमंडल ने लैणे हुंदे है, पर उन्हां नूं नीतियां दा निर्माण कर लई जिहड़े अंकड़े सूचनावां चाहीदियां है। इस तो इलावा जिहड़े उस नीति दे चंगे माड़े सिट्टे की होणगे उन्हां बारे जिहड़ी जानकारी देनी है, ये सारा काम जिहड़ा है ये प्रशासकी सेवावां द्वारा ही कीता जांदा है। अगे आ गया जी विभाग दे प्रशासन का प्रबंध चलाउणा। साडे लोकतंत्री देशां दे विच जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी कामां नूं नेपरे चाढ़न दे लई वख-वख विभाग बनाए गए हैं। तो उन्हां विभागां दे प्रशासन का जिहड़ा प्रबंध चलाउणा, हरेक विभाग है जिहड़ा उहदा जिहड़ा मुखी हुंदा है वो तां मंत्री हुंदा है उस विभाग का, परंतु विभाग दे प्रशासन का जिहड़ा संचालन करदा है वो करदा है प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। उच्च असैनिक अधिकारी विभाग नाल संबंधित नीतियां नूं लागू करवाउण लई उस विभाग के हेठले पद्धर के कर्मचारियों ते अधिकारियों नूं निर्देश जारी करते हैं। इस तो अलावा विभाग संबंधी लोगों दी शिकायतों नूं दूर करना इन्हां प्रशासकी सेवावां दा ही काम है। लोग चाहे जिहड़ियां शिकायतां ने वो प्रशासकी अधिकारियों नूं ना दे के मंत्रियों नूं भी दे सकते हैं, पर जिहड़ा उन्हां दा निपटारा है जां हल है वो प्रशासकी सेवावां जां नौकरशाही नूं ही करना हुंदा है। इस तो बाद सौंपी कानून साजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट का भाव है कि बहुत बार ये क्वेश्चन जिहड़ा है ये पक्के पेपरां दे विच पुछया गया है। सौंपी कानून साजी जिन्हों डेलीगेटेड लैजिस्लेशन कहते हैं अंग्रेजी दे विच, आधुनिक राज का जिहड़ा स्वरूप है कल्याणकारी राज का स्वरूप, अर्थात लोगों का वध तो वध कल्याण करना, यानी कि लोगों के कल्याण लई कल्याणकारी काम राज द्वारा किए जाते हैं। तो ये काम इन्ने ज़्यादा वध गए हैं कि संसद कोल हर विषय संबंधी विस्तार सहित कानून बनाने का समा नहीं है। इसलिए सौंपी कानून साजी की प्रथा चली है। सौंपी कानून साजी का भाव यह है कि संसद बिल नूं केवल ढांचे के रूप में पास करती है तो कानून का विस्तार करने लई प्रशासकी अधिकारियों नूं निजम और उपनिजम बनाने की जिहड़ी शक्ति प्रदान करती है, और जिहड़े निजम और उपनिजमां का निर्माण है वो प्रशासकी सेवावां करदियां।
ठीक है जी। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬਜਟ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਰੱਖਣ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਲਿਖਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਾਰਜ। ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਾਸ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਅਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਭੂਮਿਕਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਜੋਕਾ ਰਾਜ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਦਲ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣ। ਪਰ ਅਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਪ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਜਾਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ।
क्योंकि दो तरह की कार्यपालिका होंदी है। तुहानूं ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन्ने तरह की कार्यपालिका होंदी है, राजनीतिक कार्यपालिका ते स्थाई कार्यपालिका। स्थाई कार्यपालिका नौकरशाही नूं कहने आ, आपां पढ़ चुके हैं, नौकरशाही बारे पढ़ रहे हैं, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਉਮਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਜਾਂ 4 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 2 ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸ਼ਾਸਨ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਅਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਲੜੀਵਾਰ ਜਾਂ ਕਰਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ 'ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੂਪ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ। ਜਿਹੜੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ। ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਭਾਗ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ। ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਤਰਦਾਇਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ। ਉੱਤਰਦਾਇਕਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ। ਹੁਣ ਭੂਮਿਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਗੈਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉਹ ਗੈਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ, ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਖਿਅਤ, ਨਿਪੁੰਨ ਔਰ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਥਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਰਥਾਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਖੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕੰਮ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਨ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਜਟਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਈਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਕੰਮ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਸੈਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਤਾਬ ਜਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਿਤਾਬ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।